Once again, it is a privilege God has granted to each one of us to come together in this fashion, to sit before His Word, to study and to be enriched and be enlightened in His Word. The last 3 days, God has given us the grace to ponder upon the various truths in the scriptures. And He had used our dear brother John P. Thomas, along with the translation of Brother Paul. We were able to listen to the rapture and the end times that are recorded in God's Word. Yesterday, especially, we were enlightened that the church will not go through tribulation. Various verses from the scriptures, especially from the book of Daniel, chapter 9, as well as from the life of Lot. We understand that the tribulation will not start until the church is raptured. We were very clear with that, and our dear brother John P. Thomas uncle had very clearly, distinctly made us to understand that the church will not go through. Once again into this meeting, and we welcome all our dear brothers and sisters who have joined us this evening. May it be an added blessing in the lives of each one of us. For the blessing of the meeting, shall we look on to a word of prayer, and I request Brother Johnson Kitarian to please lead us in a word of prayer. Praise the Lord. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank Thee, we praise Thee for the blessed time. Thank you, Father, for enabling us to conduct this Bible study in this manner. Father, bless this meeting and also everyone who are attending this meeting. Thank you, Father, and our dear brother John P. Thomas, who is taking the Bible study about rapture and end times. For the past 3 days, through his teachings, we were able to know much truth with many evidences that are revealed in the scripture. And also this evening also, we sit before thy presence to learn more about the subject. Let thy grace be with our brother to explain the subject very effectively. Help us to watch and pray for the second coming of our Lord in the clouds. We pray all this in the blessed, mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Over to Brother John P. Thomas uncle and Brother Paul for this day's study. Loving greetings to dear brothers and sisters. Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Yes. Once again, I extend my loving greetings to all who are hearing me. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல்களை ஒருமுறை கூட நான் கூறுகிறேன். We were meditating on the topic of end time and rapture. கடைசி காலம் மற்றும் சபை எடுத்துக்கொள்ளுதல் பற்றியான காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். We are living in a special time in history where COVID-19 is shaping up the world for the further fulfillment of biblical prophecies. வேதாகம தீர்க்கதரிசனங்களுடைய மீதியுள்ள நிறைவேறுதலின் பணி போன்று இந்த உலகத்திலே வரலாற்றிலேயே உலகை அதற்கு நேர வழிநடத்துகிற ஒரு விசேஷித்த காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். One thing we are sure, the world is not going to be the same after this COVID-19. ஒரு விஷயம் நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியும், இந்த COVID-19க்கு பிறகு உலகம் பழையது போல இருக்காது. There will be a lot of changes. அநேக மாற்றங்கள் வர இருக்கிறது. There can be changes in political world as well as in economical world.
அரசியல் உலகத்திலேயும் பொருளாதார உலகத்திலேயும் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரப்போகிறது. We, the blessed people of God, have to watch the events unfolding before us. நமக்கு முன்பதாக வெளிப்பட போகிற இந்த காரியங்களை தேவ ஜனங்களாகிய நாம் பார்க்க தான் போகிறோம். One thing we know, that we are going to be taken up to be with the Lord, that is rapture. Any moment it can happen. இந்த நாம் சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிற ராப்சர் என்கிற அந்த காரியமானது எந்த நிகழ்விலும் நடைபெறக்கூடும் என்பது உறுதித்தன்மை உள்ள ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. We studied on the first day about the changes in the world, what is happening, a glimpse of US and all. முதல் நாளிலே இந்த உலகிலே அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் உலகம் எங்கும் நடைபெறுகிற மிகப்பெரிய மாற்றங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Second day we saw the blessed hope, what is connected to rapture. இரண்டாவதாக இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோடு தொடர்புடைய நமது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையை குறித்து நாம் யோசித்தோம். The third day we were studying that church will not go through the tribulation period. மூன்றாவது நாளிலே சபையானது உபத்திரவ காலத்தினூடே கடந்து போகாது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். In a way, I was answering the question, what is evidence from scripture that the believers will be raptured before the tribulation? That was one of the questions asked me. என்னிடத்திலே கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வியினுடைய பதில் என, சபையானது உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்னே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதை குறித்து நான் நேற்று பேசிக் கொண்டிருந்தேன். And the second question that is asked to me is also in relation to this topic. என்னிடத்திலே கேட்கப்பட்ட இரண்டாவது கேள்வியும் இதே காரியத்தை குறித்ததாக தான் இருந்தது. And we will turn to 2 Thessalonians. நாம் 2 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகத்தை பார்ப்போம். Chapter 2. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2வது அதிகாரம். The question is asked to me, what is that withholdeth or that restraineth? You read it in verses 6 and verses 7. 6வது 7வது வசனங்களை நாம் அதை வாசிக்கிறோம். உங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்தையும். 2 Thessalonians first chapter, brother. No, 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 and verses 7. Only one word we are taking from there. 6-7 வசனங்கள். அவன் தன் காலத்திலே வெளிப்படும்படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது என்னதென்றும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது. ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. Yes, something withholding, something restraining, and a question came to me in relation to that. ஏதோ ஒன்று அதை தடை செய்வதாக நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். அதை குறித்துதான ஒரு கேள்விதான் என்னிடத்தில் எழுப்பப்பட்டது. Some have doubt on that word. What is this restraining? யார் இந்த தடை செய்கிறவர் என்பதை குறித்துதான ஒரு கேள்விதான் வந்தது. In the question, it is told to me that in the original that word is apostasia or rebellion. That's what we believe. That is, then what is the meaning of that? What is the meaning of that? அப்படி என்றால் அது அவ்வாறாக தடை செய்கிறது தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் செய்கிற ஒரு காரியமா அல்லது தேவனற்ற தன்மையில உள்ளவர்களா? அப்படியானால் அதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை குறித்து கேட்கப்பட்டது. In verses 6 we read about restraining or withholdeth. That means the coming of Antichrist is withholding by something. And what is it? That is the question asked me. 6வது வசனத்திலே தடை செய்கிறது என்கிற வார்த்தை பார்க்கிறோம். அது அந்திகிறிஸ்துவானவன் வருகைக்கு தடை செய்கிறது என்று பார்க்கிறோம். அது என்ன என்பதுதான் என்னிடத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி. The question came to me, what is this that they withholdeth, and they have a doubt in relation to the rapture? This question was asked to me. இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோடு தொடர்புடையதாக தடை செய்கிற இந்த காரியம் என்பதை குறித்து என்னிடத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. The word originally, that word is apostasia, from where we get the English word apostasy. Apostasia, the Greek word is apostasia. அpostasia. மூல பாஷையான கிரேக்க மொழியிலே அப்போஸ்டசியா என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது. அதிலே இருந்துதான் ஆங்கிலத்திலே அப்போஸ்டசி என்கிற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. That is translated to our language as something that restraining or withholding, you know, the coming of Antichrist. அது நமது மொழியிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பொழுது
அது அவனை தடை செய்கிறது என்ற வார்த்தையாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. And அதுதான் அந்த yeah, many have a doubt on this particular thing. What is that restraint at the coming of Antichrist? அந்த கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்கு தடையாய் இருப்பவன் யார், யார் அதை தடை செய்கிறது என்பதை குறித்து அநேகருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. Some believe that restraining power is actually the government law. The law itself is the power that restraineth him. ஒரு சிலர் அவனை தடை செய்கிறது அரசாங்கமும் அரசாங்கத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களும் என்று ஒரு சிலர் எண்ணுகிறார்கள். But we need to look into this verse again. நாம் இந்த வசனத்தை ஒரு முறை கூட பார்த்தாக வேண்டும். That word you find 2 times, one in verses 6 and one in verses 7. அந்த வார்த்தையானது 2 முறை தென்படுகிறது. 6வது வசனத்திலே ஒரு முறையும் 7வது வசனத்திலே ஒரு முறையும். Look at that word. Look at that word. அந்த வசனத்தை பாருங்கள். And the word you find in chapter 2 and verses 6. Now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. There is something restraining that he will be revealed only at his time. 6வது வசனத்திலே 2ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 6வது வசனத்திலே அவன் தன் காலத்திலே வெளிப்படும்படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது என்னது என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆகினாலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவன் வெளிப்படுவான் என்று புரிய வருகிறது. Keep it in mind, that particular word, what is restraining, is actually neutral participle. That means it is a neutral term that is used, not gender, it is neutral. அது நியூட்ரலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். Yeah, and it is not masculine or feminine, it is not connected with the person, but it is a neutral word. அது ஆண் பாலோ பெண் பாலோ இல்லாம பொது பாலாக அது இருக்கிறது. But come to verses 7. 7வது வசனத்திற்கு வரும்பொழுது, for the mystery of lawlessness is already at work, only he who now restrains will do until he is taken out of the way. 7வது வசனத்தில் அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது, ஆனாலும் தடை செய்கிற அவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே என்று அங்கு நான் பார்க்கிறோம். In verse 7 it is muscular participle. That means there is a gender, it is a masculine particle is used. It is a person. ஆகையினால 7வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையானது ஒரு ஆண்பாலாக இருக்கிறது, ஒரு ஆணை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. Now this you keep it in mind. Verses 6 is actually neutral and verses 7 that is actually a person. இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 6வது வசனத்திலே அவன் ஆண்பாலோ பெண்பாலோ இல்லாமல் பொதுவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 7வது வசனத்திலே அவனை ஒரு ஆணாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Yeah, these two things are hindering the coming of the lawless one, that is Antichrist. இந்த 2 காரியங்கள் தான் அந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கு தடையாய் இருக்கிறது. Now keep it in mind, it is some are teaching that it is a law, that is a government that is hindering, but we are going to see it is not the government. It is not the government. அது அரசாங்கமாக இருக்கும், அரசாங்கத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். நாம் அது அல்ல என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். You know, at a particular time he is going to come, but how is he going to come? Look at verses 9. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே அவன் வருவான் என்று பார்க்கிறோம். அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவன் எவ்வாறு வருகிறான் என்று பார்ப்போம். அதற்கு 9வது வசனத்தை பார்ப்போம். The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders. In other words, he is coming to the political scene by the power of working of Satan. அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் இருக்கும் என்று சொல்வதனால அரசியல் ரீதியிலாக அந்த பொய்யனுடைய அந்த சாத்தானுடைய வருகை இருக்கும் என்று நமக்கு புரிகிறது. So Satan is the one who is trying to bring this Antichrist. ஆகினால இந்த அந்திகிறிஸ்துவை கொண்டு வருகிறவன் சாத்தானே. It is by the power of Satan. அது சாத்தானுடைய வல்லமையினாலே அது வருகிறது. But government law cannot restrain a satanic power, to hinder his coming. அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் சாத்தானுடைய வல்லமை செயல்படாத முடி அவனை ஒருபொழுதும் தடை செய்ய முடியாது. Then we will see that his coming is by the working of Satan. We turn to Revelation chapter 13.
அவருடைய வருகையானது சாத்தானுடைய வல்லமையினாலே தான் இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13வது அதிகாரத்தை நாம் திருப்புவோம். And we are seeing the study of Antichrist in chapter 13. 13வது அதிகாரத்திலே அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. It is about his coming. We read in verses 2. இரண்டாவது வசனத்திலே அவனுடைய வருகையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Now the beast which I saw was like leopard, the feet was like a feet of bear, and his mouth like the mouth of lion. The dragon gave him his power, his throne, and his authority. நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையை போல் இருந்தது, அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களைப் போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் இருந்தன. வலு சர்ப்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்தது. The dragon gave him the power, throne, and authority. வலு சர்ப்பம் அவனுக்கு பலத்தையும் சிங்காசனத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்தது. What is this dragon? இந்த வலு சர்ப்பம் என்றால் என்ன? Look at chapter 12 and verses 9. 12வது அதிகாரத்தினுடைய 9வது வசனத்தை பார்ப்போம். The great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil of Satan, who deceives the whole world. So, very clearly from chapter 12 and verses 9, this dragon is actually Satan, the devil. உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்னும் சாத்தான் என்னும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து இந்த வலு சர்ப்பம் என்று சொல்கிறது சாத்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. It is Satan who gives his power, authority and throne for Antichrist. சாத்தான் தான் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு அவருடைய பலத்தையும் சிங்காசனத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கிறார். This is what we read in 2 Thessalonians chapter 2 verses 9. இதுதான் 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். The coming of the lawless one is according to the working of Satan, power, his signs and lying wonders. 2 தெசலோனிக்கேயர் chapter 2 and verse 9. 9வது வசனம். அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We will turn to Daniel. We will come back to this verse. We will turn to Daniel chapter 8. நாம் பிறகு திரும்ப இந்த வசனத்திற்கு வருவோம். இப்பொழுது தானியேல் அதனுடைய 8வது அதிகாரத்தை பார்ப்போம். Daniel chapter 8. தானியேல் 8ஆம் அதிகாரம். As you come to Daniel chapter 8, தானியேல் 8ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது again we are going to see how Satan is coming to the political scene of this world. இந்த உலகத்தில் உள்ள அரசியலுக்கு சாத்தான் எவ்வாறு வருகிறான் என்பதை அந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது. We read it from verses chapter 8 and verses 23 onwards. 8வது அதிகாரத்தினுடைய 23 முதல் உள்ள வசனங்களிலே நாம் அதை காண்கிறோம். In the later times of a king shall arise, verses 24, his power shall be mighty but not his own power. He will come but not by his own power. அவனுடைய வல்லமை பெருகும், ஆனாலும் அவனுடைய சுயபலத்தினால் அல்ல என்று பார்க்கிறோம். அவன் அதிக வல்லமை உள்ளவனாய் இருப்பான், ஆனால் அவனுடைய சுயபலம் அல்ல. He will understand dark things, that is by the power of Satan. He knows the we read it in last part of verses 23, who understand sinister schemes, satanic power, make him to understand darker sentences in the world. Yes. இந்த உலகத்தில் உள்ள அந்தகாரமான காரியங்களை அவனால் புரிந்து கொள்வதற்கு சாத்தான் அவனுக்கு உதவி செய்வான் என்று 23வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். And we read in 2 Thessalonians chapter 2, 2 தெசலோனியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே the coming of verses 9, the coming of lawless one is according to the working of Satan. According to the working of Satan. 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். Yes. Now let us come to the topic we are meditating.
இப்பொழுது நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த வேத பகுதிக்கு வருவோம். You know, we understood from the scripture, Antichrist will come to power by the working of Satan. வேத வாக்கியங்களிலிருந்து அந்தி கிறிஸ்துவானவன் சாத்தானுடைய கிரியையினாலே அவனுடைய வல்லமையினாலே வருவான் என்று நாம் இங்கு புரிந்து கொண்டோம். He is working already in the history to bring this particular person to the world politics. இந்த குறிப்பிட்ட நபரை உலக அரசியலுக்குள் புகுத்துவதற்கு ஏற்கனவே இந்த சாத்தானானவன் உலகத்திலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான். But we saw two things are hindering him. Two things are hindering. ஆனால் இரண்டு காரியங்கள் அவனை தடை செய்வதாக நாம் கண்டோம். 2 Thessalonians chapter 2, 2 தெசலோனியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே verse 6. 6வது வசனத்திலே, What is restraining? It is a neutral term. What is restraining? எது அவனை தடை செய்கிறது என்பது ஆண்பாலும் பெண்பாலும் இல்லாமல் ஒரு பொதுவான வார்த்தையாக போடப்பட்டிருக்கிறது. Verse 7, he who now a restrainer, that is a person, masculine gender. ஆனா 7வது வசனத்தில் குறிக்கும் பொழுது அவனை தடை செய்கிற அவன் என்று கூறப்பட்டபடினாலே அவன் ஒரு ஆண் என்பது என்ற முறையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But logically we can understand, no country's law can restrain the coming of Antichrist or working of Satan. No law can. இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களோ அந்திகிறிஸ்துவினுடைய வருகையை தடை செய்ய முடியாது என்று நமது பட்டறிவின்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். No human legislation or the authority could restrain the working of Satan or bringing up this person into the scene. No law cannot control that. மனிதர்களுடைய எந்த விதமான ஒரு அதிகாரமும் ஒரு சட்டதிட்டங்களும் ஒருபொழுதும் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாது, அவனை தடை செய்யவும் முடியாது. Since we understood it is by the working of Satan, his working can be hindered only by God. அவன் சாத்தானாய் இருக்கிறபடியினாலே, அவன் சாத்தானுடைய வல்லமையினாலே கிரியை செய்கிறபடியினாலே அவனை தடை செய்யக்கூடிய ஒரே ஒருவர் நம்ம தேவன் மாத்திரமே. In this age, we know Holy Spirit has come down. இந்த காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். Dwelling in the hearts of believers. விசுவாசிகளுடைய உள்ளத்திலே அவர் குடிகொண்டிருக்கிறார். He is working in this world. அவர் இந்த உலகத்திலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is God, third person in Trinity. அவர் தேவனாக இருக்கிறார், திருத்துவத்திலே மூன்றாவது ஆளாக இருக்கிறார். In verse 7, he who now restraineth not the law, but it is the Holy Spirit that restraineth. Only the Holy Spirit, God can restrain the working of Satan. ஆகனாலே 6வது வசனத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த தடை செய்கிறது என்று சொல்லுவது இருக்கிறது மனிதன் அல்ல, அது தேவன் தாமே, பரிசுத்த ஆவியானவரை தான் அவ்வாறாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது. So keep it in mind, verse 7 clearly teaches, he who now restraineth is not the law, but it is the Holy Spirit. ஆகையினாலே 7வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது தடை செய்கிறது எந்த சட்டமும் அல்ல, அது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். No other can possibly restrain the coming of satanic antichrist into the scene. No other thing can control it. சாத்தானுடைய அந்தி கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திலே மற்ற எந்த ஒரு வல்லமையும் தடை செய்ய முடியாது, ஒருவனும் அதை தடை செய்ய முடியாது. So if it is true, and it is true, அது உண்மையானால் அது உண்மைதான். What is verse 6? What is restraining? That is a neutral term. 6வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிற அந்த ஆண்பாலும் பெண்பாலும் இல்லாத பொதுவான குறிப்பிட்டிருக்கிற காரியம் என்ன? It is nothing other than the church. You are the salt of the world. The church, they are the light and the salt. They are having an influence in the surrounding they live. அது நமது சபை என்று வேறொன்றும் அல்ல, அது சபையா இருக்கிறது. சபை இந்த உலகத்திற்கு உப்பாகவும் வெளிச்சமாகவும் இருக்கிறது. அந்த சபையின் இந்த உலகம் முழுவதும் அந்த சபையை அவ்வாறாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. The Holy Spirit is dwelling in the heart of believers. பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிகளுடைய இருதயத்திலே குடிகொண்டிருக்கிறார். So two things, the church and the Holy Spirit is that restraining the working of Satan in this world to prevent the coming of Antichrist before that time. ஆகையினாலே இந்த அந்தி கிறிஸ்து அந்த நேரத்திற்கு முன்பதாக வராமல் இருப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரும் சபையும் அதை இந்த உலகத்திலே இதுவரையிலும் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது.
We read in verses 7, he who restraineth, he has to be taken out of the way, then the lawless one will be revealed. 7வது வசனத்திலே ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது என்று நாம் அதை பார்க்கிறோம். Yes, the church has to be removed along with the Holy Spirit from here. Then Antichrist will come into the scene. ஆக சபையானது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட இந்த உலகிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அப்பொழுது இந்த உலகிலே அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆளுகை வரும். Another question was asked to me. மற்றொரு கேள்வி என்னிடத்திலே கேட்கப்பட்டது. It is from Matthew chapter 24. அது மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு கேள்வி. I don't know who has asked. Somebody who has doubt on this topic of rapture, that is, we are going to be taken up before Antichrist is going to be revealed. அது யார் அந்த கேள்வி கேட்டது என்று நமக்கு தெரியாது. இதற்கு முன் நடத்தின அந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்து தான் அந்த கேள்வி. அப்பொழுது சாத்தானானவன் வெளிப்படுவான், அந்திகிறிஸ்து வெளிப்படுவான் என்பதை குறித்து பார்த்தோம். அதை குறித்து தான ஒரு கேள்வி. Matthew 24, when you come to Matthew 24, this is a genuine doubt in the hearts of many believers. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது உண்மையான அநேக விசுவாசிகளுடைய உள்ளத்திலே எழும்பக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் தான் இது. We are reading Matthew 24 and verses 24. 24ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 24வது வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? For the false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள். Verses 26. 26வது வசனம். Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out or look. He is in the inner rooms, do not believe it. Giving a warning not to go here and there to search Christ. ஆகையால் அதோ வனாந்தரத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்களானால் புறப்படாதிருங்கள். இதோ அறை வீட்டில் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்களானால் நம்பாதிருங்கள் என்று அந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை தேடிக்கொண்டு அங்கும் இங்குமாக நீங்கள் அலைய தேவையில்லை என்று அந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. So a question has come, who is this elect? Who is this elect? அந்த கேள்வி என்ன வந்தது என்றால் இந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் யார் என்பதுதான் அந்த கேள்வி. We read 24, but for the elect say, 24, if possible, even the elect will be deceived. 24வது வசனத்திலே கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Some believe it is the church. ஒரு சிலர் அது சபையை குறிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். If they can prove it is a church, then the church will be here in the tribulation period. அவர்கள் அதை சபை என்று நிரூபிக்க கூடுமானால் அந்த சபையானது உபத்திரவ காலத்திலே இங்கேதான் இருக்க வேண்டும். But keep in mind, Matthew 24 and 25, they are known as Olivet discourse. அது அந்த ஒன்று மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 24ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற இந்த வசனங்கள் அவர் ஒலிவமலையிலே பேசப்பட்ட காரியங்கள். It is a discourse because it is a long conversation. அது அதிக நேரமாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு பேசிக் கொண்டிருந்த ஒரு காரியம் அது. But keep it in mind, this is not spoken to the church. It is not applicable to the church. Only we can take spiritual lessons from there. அது சபைக்கு நேரடியாக சபையை குறித்த காரியங்கள் அல்ல, அவைகளிலிருந்து ஆவிக்குரிய பாடங்கள் மட்டும் தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். It cannot be fulfilled in church. அது சபையிலே நிறைவேறக்கூடியதல்ல. It cannot be applied to the church. அது சபைக்கு அது பொருந்தக்கூடியதல்ல. Then a question will come, how can you say so? அப்படி என்றால் ஒரு கேள்வி எழும்பும், எவ்வாறாக நீங்கள் அதை சொல்லுவீர்கள் என்று. And let me just show you from there. நான் அங்கிருந்து ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கட்டும். Look at verses chapter 24 and verses 15. 24ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 15வது வசனத்தை பாருங்கள். Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever is, let him understand that those are in Judea flee to the mountains. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷ மேலும் பாழாக்குகிற அருவருப்பை குறித்து தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கிறானே, வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன். நீங்கள் அதை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்க காணும் போது யூதேயாவில் இருக்கிறவன் மலைகளுக்கு ஓடி போக கடவர்கள். To the mountains of Judea. யூதேயாவின் மலைகளுக்கு என்று பார்க்கிறோம். How can it be fulfilled in the church? அது எவ்வாறாக சபையில நிறைவேற முடியும்?
How can church run from here to, for example, we are Indians, how can we run from here to Judea, which is in Israel? சபையானது எவ்வாறாக இஸ்ரவேலில் உள்ள யூதேயாவுக்கு செல்ல முடியும்? எடுத்துக்காட்டாக நாம் இந்தியாவிலே இங்கே இருக்கிறோம், இங்கே இருந்து நாம் யூதேயாவில் உள்ள மலைக்கு ஓடி போவது எவ்வாறு? It is not possible to fulfill in a church. அது சபையிலே நிறைவேறுவதற்கு முடியாத ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. Verses 15. 15வது வசனம். Abomination of desolation, standing in the holy place, that is desecrating the Jewish temple by Antichrist. How are we going to see that? Because temple can be rebuilt only in Jerusalem. பாழாக்குகிற அருவருப்பை குறித்து என்று நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்க காணுகிறோம் என்று சொல்லும்போது அது எருசலேம் தேவாலயத்திலே நடைபெறக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. நாம் சபையாராகி நாம் எவ்வாறு அங்குள்ள தேவாலயத்திற்கு போக முடியும்? Very clearly, that verse teaches that it is particularly told to the Jewish people, not to the church. அந்த வசனமானது குறிப்பிட்டு யூதர்களுக்காக தான் பேசப்பட்டிருக்கிறதை தவிர அது ஒருபொழுதும் சபைக்காக கூறப்பட்ட வசனங்கள் அல்ல. Christ was speaking to the Jewish people and giving them a specific sign. When is your great tribulation is starting? So now you flee for your life. கிறிஸ்துவானவர் யூதர்களுக்கு குறிப்பிட்ட யூதர்களுக்காக பேசுகிறார். நீங்கள் இந்த உங்களை ஆளுகை செய்வதற்கு அந்திகிறிஸ்துவான் எப்பொழுது வருவான், எப்பொழுது நீங்கள் ஓடிப்போக போகிறீர்கள் என்பதை குறித்து அவருக்கு திட்டமாக அவர் சொல்லுகிறார். Look at verses 20. 20வது வசனத்தை பாருங்கள். Pray that your flight may not be in winter or in the Sabbaths. நீங்கள் ஓடிப்போவது மாரிகாலத்திலாவது ஓய்வு நாளாவது சம்பவியாதபடிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். That is Jewish language. Sabbath is for the Jewish people. Winter is the climate, severe cold in Israel. அங்கு ஓய்வு நாள் என்று சொல்லுவது யூதர்களை குறிக்கிற அந்த ஓய்வு நாளாக இருக்கிறது. இரண்டாவது மாரிகாலம் என்று சொல்லுவது அந்த காலத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியிலே அதிகமான குளிர் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம். Keep it in mind, this is not for the church, it is for the Jewish people. இது சபைக்கானது அல்ல, இது யூதகுல ஜனங்களுக்காக உள்ளது என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Now look at verses 13 and 14. 13-14 வசனங்களை பாருங்கள். And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, then the end will come. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும், அப்போது முடிவு வரும். Let me ask you a question. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கட்டும். The gospel of the kingdom was preached to the church or to the Jewish people? ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் என்று சொல்லுவது சபைக்கு அறிவிக்கப்பட்டதா அல்லது யூதகுல ஜனங்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்டதா? John the Baptist preached the gospel of kingdom to the Jewish people. யோவான் ஸ்நானகன் இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷமானது யூத மக்களுக்காக பிரசங்கிக்கப்பட்டது. Apostles, they preached this gospel of the kingdom that is in relation to the king and the kingdom he is establishing to the Jewish people. இது ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் என்று சொல்வது ராஜ்யத்துக்கும் ராஜாவுக்கும் உடையதாக இருக்கிறது. அது யூதகுல ஜனங்களுக்கு மாத்திரம்தான் அது பொருந்தும். But king was killed, he was crucified. அந்த ராஜாவானவர் கொலை செய்யப்பட்டார், அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். So the kingdom was postponed. ஆகினாலே அந்த ராஜ்யமானது இன்னும் பின்னாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது. In between another program which was a mystery, the program of the church is coming. அதற்கு மத்தியிலே ஒரு ரகசியமான சபை என்று சொல்லுகிற சபையானது வந்திருக்கிறது. What we preach is the gospel of grace, not the gospel of kingdom. நாம் பிரசங்கிப்பது ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் அல்ல, நாம் பிரசங்கிப்பது கிருபையின் சுவிசேஷம். Now after this gospel of the grace is over, there is a program of the church is over, again this gospel of the kingdom is going to be preached in the tribulation period. இந்த கிருபையின் சுவிசேஷமானது பிரசங்கித்து முடித்த பிறகு, இந்த கிருபை சபையினுடைய காலம் முடிந்த பிறகு திரும்பவும் இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷமானது பிரசங்கிக்கப்படும். That is going to be preached among the Jewish people again. அந்த யூத ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷமானது திரும்பவும் பிரசங்கிக்கப்பட போகிறது. Not only that, it is going to be preached throughout the world. அது மட்டுமல்ல, அது உலகம் முழுவதும் அந்த சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட போகிறது. Now you cannot preach gospel in Islamic countries or communist countries.
நீங்கள் அந்த இஸ்லாமிய நாடுகளிலோ கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளிலோ இந்த கிருபையின் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்க முடியாது. But at that time, a time will come when God is going to shake the world. These preachers will go throughout the world to preach. The king is coming. The kingdom is going to be established. ஆனால் நாள் ஒன்று வரும், இந்த தேவன் இந்த உலகத்தையே அசைப்பார். அப்பொழுது தேவஜனங்கள் இந்த நாடுகளுக்கு சென்று ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கப்படும். But a question comes, who is going to preach? அப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழும்பும், யார் பிரசங்கிப்பார்கள்? The church is not here. சபை இங்கு இல்லை. Church has been taken up. சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. When you come to chapter 7 of Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால், you are reading about 144,000 people specially sealed and known as the servants of the Lord. That you read in chapter 1,44,000 பேர் முத்திரிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய ஊழியர்களாக இருப்பதை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். They are known as servants of the Lord in chapter 7 of Revelation and verses 3. 7வது அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனத்திலே அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Yes, they are going to be the servants of the Lord preaching this gospel around the globe. அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இருந்து அந்த சுவிசேஷம் உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்க போகிறார்கள். They will be given a special sign so that Antichrist cannot kill them. அந்திகிறிஸ்துவானவர் அவர்களை கொல்லாதபடிக்கு அவர்களுக்கு விசேஷித்த ஒரு அடையாளம் ஒன்று கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. We read in Genesis chapter 4 verses 15, God gave a seal to Cain so that no one will kill him. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 15வது வசனத்திலே காயினை ஒருவரும் கொல்லாதபடிக்கு அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்ததாக நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். Ezekiel chapter 9. எசேக்கியேல் 9 அதிகாரத்திலே verses 4 to 7. No need of reading. There also, those who have got the seal, they will be specially preserved. Rini? No. They will be specially sealed and they cannot be killed. அவர்கள் 9ஆம் அதிகாரத்திலும் அவர்கள் சிலது விசேஷித்து அவர்களுக்கு ஒரு முத்திரை கொடுக்கப்பட்டது, அவர்கள் கொலை செய்யப்பட மாட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். When Antichrist is ruling, a group of people, 144,000 people, they are specially sealed so that Antichrist cannot kill them and they will be preaching this gospel around the world. அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆளுகை நாட்களிலே இவ்வாறாக 1,44,000 பேருக்கு விசேஷித்த ஒரு அடையாள முத்திரை கொடுக்கப்பட்டு அவர்களை கொல்லப்பட முடியாமல் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பார்கள். That is only time this gospel is going to reach every corner of the world. அந்த நேரத்தில் மாத்திரம்தான் இந்த சுவிசேஷமானது உலகத்தினுடைய எல்லா மூலைகளுக்கும் சென்றடையும். Not only that, அது மட்டுமல்ல, when you come to verses 13, Matthew 24 verse 13, வசனத்திற்கு வரும்போது we read that not only only 24 அதனுடைய 13வது வசனத்திற்கு வரும்பொழுது those who hear this gospel, not only faith is needed, but they have to endure till end. They have to endure Antichrist ruling till 7 years of tribulation is over. முடிவு வரைந்த நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று பார்க்கிறோம். அந்த உபத்திரவ காலமாகிய 7 வருடத்தினுடைய முடிவு வரையிலும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். Same thing we read in Revelation 13 verses 10. அதே காரியத்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 10வது வசனத்திலேயும் நாம் அதை பார்க்க முடிகிறது. Here the faith and the patience of the saints are needed. இங்குதான் விசுவாசிகளுடைய அந்த விசுவாசியினுடைய விசுவாசமானது காணப்பட வேண்டிய காலம். Faith and patience both are needed. அந்த விசுவாசமும் பொறுமையும். Today, we are not saved by enduring, by patience. We are saved just because we believe. நாம் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டுவோமே தவிர நான் அதில் நிலைநிற்பது நாம் அதற்காக பாடுபடுவதனால் அல்ல. Yes, so very clearly again we are seeing this is not for the church, it is for the Jewish people. ஆகையினால் மிக தெளிவாக நாம் ஒன்றை காண முடிகிறது, நிச்சயமாக இது சபைக்கானதல்ல, அது யூதகுலத்தை சேர்ந்த யூதர்களுக்கானது மாத்திரமே. We will come to chapter 25 later on and I will show you it is again to the Jewish people from that 10 virgins parable. பிற்பாடு நாம் 25வது வசனத்திற்கு வந்து அந்த 10 கன்னிகைகளுடைய உவமையிலே
அதுவும் யூத குலத்தை தான் காண்பிக்கிறது என்பதை குறித்து பிற்பாடு நாம் பார்ப்போம். Many think it is for the church, but dear ones, it is not for the church. That 10 virgins parable. அநேக காரியங்கள் சபைக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது சபைக்காக வழங்கப்பட்டதல்ல. If you're going to study it that doctrinally it is for the church, then you're going to be doctrinally you will be wrong. உபதேச சம்பரமாக அது சபைக்காக என்பதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் நாம் அந்த உபதேசபரமான மிக ஒரு பிழையில வந்து நிற்போம். When you come to chapter 25 of Matthew, it is the same thing, continuation of 24. 25வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது அது 24வது அதிகாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் காணப்படுகிறது. When you come there, as Christ is speaking about this parable of the 10 virgins, இந்த கிறிஸ்துவானவர் இந்த 10 கன்னிகைகளுடைய உவமையை அங்கு அவர் கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். The 5 wise virgins, five wise virgins, they were the people, 5 கன்னிகைகளாக நாம் அவரை பார்க்கிறோம். They were the one who were ready. They were the one who were ready. அவர்கள் ஆயத்தத்தோடு இருந்தவர்கள் அவர்கள்தான். When the bridegroom has come, மணவாளன் வந்த பொழுது what happened? Look at verse 10. Please read it in Tamil. Let me see your translation. 10வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மணவாளன் கதவும் அடைக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். அவனோடு கூட in Malayalam அவனோடு கூட கல்யாண சத்திக்கு they entered into the wedding feast. Not for the wedding, they entered into wedding feast. The wise virgin entered. மலையாள வேதாகமத்திலே கல்யாண வீட்டுக்குள் என்றல்ல கல்யாண விருந்துக்குள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. That is a correct translation. அதுதான் சரியான மொழிபெயர்ப்பு. The Jewish people were anointed for the wedding feast. Keep it in mind. Very important. அந்த யூத ஜனங்களே அந்த மணவாட்டியாக அல்ல மணவாட்டியினுடைய கல்யாண விருந்துக்கு தான் அழைக்கப்படுகிறது. Can you turn with me to Matthew 22? மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்புங்கள். We know that parable very clearly knows 3 times the invitation given to a special group of people, that is a Jewish people. அங்கு ஒரு விருந்துக்கு 3 முறை ஒரு விருந்துக்காக ஜனங்களை அழைப்பதை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். அது யூதர்களை தான் அவ்வாறாக அழைத்திருக்கிறார். We need to clarify this. வாசிப்போம். Yes, look at that. The kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like a king who arranged a marriage feast for his son. பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். 3 and all, he is sending servants to call those who were invited for the wedding feast. It is actually a wedding feast. 3வது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டவர்களை கல்யாண விருந்துக்காக வரும்படி அவர் அழைப்பதை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். Who are these people whom Christ was inviting? கிறிஸ்துவானவர் இவ்வாறாக அழைக்கக்கூடிய இந்த ஜனங்கள் யார்? Look at chapter 10 of Matthew. மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திரும்புவோம். We come to verses 5. அங்க 5வது வசனத்திற்கு வரும்பொழுது these 12 sent out of commanded them, do not go into the way of the Gentiles, do not enter in the city of Samaritan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. இந்த 12வரையும் இயேசு அனுப்புகையில் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்னது என்னவென்றால், நீங்கள் புறஜாதியார் நாடுகளுக்கு போகாமலும் சமாரியார் பட்டணங்களில் பிரவேசியாமலும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Go to the house of the lost sheep of Israel. Christ, when he was on this earth, the disciples were sent to Jewish people only. காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு போங்கள் என்று 6வது வசனத்தில் பார்க்கிறோம். ஆகியனாலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நாட்களிலே சீடர்களை யூதர்களை பார்த்துதான் அழைக்க அனுப்பினார். Not to the Gentiles, not to the Samaritans. புறஜாதியர்களும் அல்ல சமாரியர்களையும் அல்ல. We come to chapter 22 of Matthew. மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது the one who were invited were the Jewish people here. இங்கு அழைக்கப்பட்டவர்களும் யூதர்கள் மாத்திரம்தான்.
Everything is ready. Even the fatted calves is slain. Come for the wedding feast. They were not willing to come. சகல விருந்துக்கு சகல ஆயத்தமாயிருக்கிறது. எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது. எல்லாரும் வாருங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Yes, we were seeing in Matthew 25 also. Virgins, in the parable of the 10 virgins, the wise virgin entered into for the wedding feast, not to be wedded to the bridegroom, but for the wedding feast, never invited. அங்கு 10 கன்னிகைகளுடைய அந்த ஊமையிலும் கூட புத்தியுள்ள 5 கன்னிகைகள் கல்யாண விருந்துக்கு பிரவேசித்தார்கள். மணவாட்டியாக அல்ல அவர்கள் வந்தது. In the tribulation period, there is going to be an invitation again for the Jewish people. இந்த உபத்திரவ காலத்திலே யூதர்களை நோக்கி இன்னும் ஒரு அழைப்பு வர இருக்கிறது. Then those who are willing to receive that invitation, they will enter into millennium. That millennium is actually represented by this wedding feast. அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் அவர்கள் அந்த 1000 வருட அரசாட்சிக்குள்ளாக கடந்து போக முடியும். அதுதான் உண்மையிலேயே இந்த கல்யாண விருந்தாய் இருக்கிறது. This is exactly we read in Revelation chapter 19. அதேதான் சரியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். Look at chapter 19. 19வது அதிகாரத்தை பாருங்கள். We read in verses 7. 7வது வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? Let us be glad and rejoice, give him glory, for the marriage of the Lamb has come, his wife has made herself ready. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செய்ய கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். Yes, has come means it is already taken place. That is exact meaning of that language used there. அங்கு அந்த கல்யாணம் வந்தது என்று பார்க்கிறோம். அது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்தது. அவ்வாறாக தான் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. We read in 2 Corinthians chapter 11 and verses 2. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனத்திலே, and there we read, we are espoused as a chaste virgin to Christ. 2வது அதிகாரம் 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் அதனுடைய verses 2. 2வது வசனத்திலே, நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் என்று பார்க்கிறோம். Yeah, we are a chaste virgin for Christ. We are espoused for that. நாம் கிறிஸ்துவுக்கு கற்புள்ள கன்னிகைகளாக இருக்கிறோம். Now come to chapter 19 of Revelation. I will show you something here. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19வது அதிகாரத்திற்கு பாருங்கள். அங்கு நான் உங்களுக்கு சிலவற்றை காண்பிக்கிறேன். We were meditating on verses 7. 7வது வசனத்தை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம். The marriage of the Lamb has come. It is already come. It is finished. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அது ஏற்கனவே வந்துவிட்டது, அது நடந்து முடிந்த ஒரு காரியம். And look at the second part of that verse. And his wife has made herself ready. It is not the chaste virgin. She is known as his wife. அது 7வது வசனத்தினுடைய 2வது பகுதியை பாருங்கள். அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அங்கு கற்புள்ள கன்னிகைகள் அல்ல. தமிழும் அவ்வாறு சேம். It is not the virgin, chaste virgin, espoused to get married. Already marriage has taken place, and that marriage is taken place in heaven. She is now known as the wife of the Lamb. Wife of the Lamb, his wife. அது கல்யாணம் வந்தது, அது முடிந்து விட்டது. அது பிறகு அவள் கற்புள்ள கன்னிகை அல்ல, அவள் மணவாளனுடைய மணவாட்டியாக இருக்கிறாள். அந்த மனைவியா தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினாள் என்று அது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. That marriage has taken place in heaven. அந்த கல்யாணமானது பரலோகத்திலே நடந்து முடிந்தாயிற்று. We are a heavenly people. நாம் பரலோகத்திற்குரியவர்கள். Our citizenship is in heaven. நமது குடியிருப்பு பரலோகத்திலே இருக்கிறது. We were taken up to heaven. நாம் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். We are married there with our blessed bridegroom. நமது மணவாளனோடு கூட நாம் திருமணம் முடித்திருக்கிறோம். We have become his wife. நாம் அவருடைய மனைவியாக இருக்கிறோம். Now there is a call in verses 9.
இப்பொழுது 9வது வசனத்திலே ஒரு அழைப்பை நாம் பார்க்கிறோம். Blessed are those who are called to the marriage supper. It is a marriage feast. Yes. கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். What is that? அது என்ன? After the marriage, he is going to come down with his bride into this world. அந்த கல்யாணத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய மணவாட்டியோடு கூட அவர் இந்த உலகிற்கு வருகிறார். He is going to be here for ruling 1000 years. இந்த உலகை ஆளுகை செய்வதற்கு 1000 வருடம் அவர் இங்கே இருக்க போகிறார். The wedding supper is actually the parabolic picture of the entire millennial age in this world. இந்த கல்யாண விருந்து என்று சொல்லுவது வரப்போகிற 1000 வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறது. Marriage in heaven, கல்யாணமானது பரலோகத்திலே, marriage feast on this earth. கல்யாண விருந்து இந்த பூமியில. And we saw the Jewish people were called not to become the bride, but they were called to wedding feast. ஆகினால யூதர்கள் அங்கு கல்யாணத்திற்கு மணவாட்டியாக அல்ல, கல்யாணத்திற்கு விருந்திற்கு தான் யூதர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். So Matthew chapter 24 and 25, keeping all this in mind, ஆகினால மத்தேயு 24 அதனுடைய 25வது வசனத்திலே we are meditating on chapter 24 and verses 24. மத்தேயு 24 நாம் தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம். We are trying to find out who is called as the elect written many times in chapter 24. 24வது அதிகாரத்திலே பரமரை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று கூறுபவர்கள் யார்? Some believe it is a church. ஒரு சிலர் அது சபை என்று விசுவாசிக்கிறார்கள். That is the reason I have taken little detail. Chapter 24 and 25, church is not in the picture. It is a Jewish people. ஆகையால் தான் 24, 25 அதிகாரங்களை சற்று விளக்கமாக நாம் பார்த்தோம். அது சபையை believing in the Lord, getting saved, who are going to be with him in the millennium, they are known as the elect. What is mentioned here? ஆகினாலே 1000 வருஷ அரசாட்சியின் காலத்திலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளான ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இருப்பார்கள். அவர்களை தான் இந்த இடத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. And even signs and wonders to deceive, if possible, the elect. In the Antichrist, when he comes, he will try to deceive the people. ஆகினால கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாய் பெரிய அடையாளங்கள் அற்புதங்களையும் செய்வார் என்று சொன்னால் அந்த கிறிஸ்துவானவர் இந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் கூட வஞ்சிக்கத்தக்கதான பெரிய அடையாளங்களை செய்வார். We read in Revelation chapter 6. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? When the Antichrist is going to come, அந்த கிறிஸ்துவானவர் வரும்பொழுது God reveals to us through a picture. Look at verses 2. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். தேவன் நமக்கு சில காரியங்களை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். I looked and behold a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான். அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். He went to conquer and to conquer. அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். You know, when you come to Daniel chapter 8, தானியேலின் புத்தகம் 8வது அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும்போது you know verses 25. It's very important. We will read that. தானியேல் 8ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 25வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அவன் தன் உபாயத்தினால் the spirit of God has written. உபாயத்தினால் வஞ்சகத்தை கைகூடி வர பண்ணி தன் இருதயத்தில் பெருமை கொண்டு நிர்விசாரத்தோடு இருக்கிற அநேகரை அழித்து அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாய் இருக்கிறவருக்கு விரோதமாய் எழும்புவான். ஆனாலும் அவன் கையினால் அல்ல வேறு விதமாய் முறித்து போடப்படுவான். Through his cunning he shall cause decide to prosper under his rule. He is going to deceive the people. அவர் ஜனங்களை வஞ்சிக்க போகிறான். The chapter 6 of Revelation, we saw a white horse appearing. 6வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நாம் ஒரு வெள்ளை குதிரை அங்கு பார்த்தோம். White horse is always representing peace. அந்த வெள்ளை குதிரையானது எப்பொழுதும் சமாதானத்தை குறிக்கிறது. Look at that. He has a crown.
அங்க பாருங்கள், அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. There is no bow, no bow in his hand to shoot. அவனுடைய கரத்திலே அந்த வில் இல்லை. Bow is there, no arrow. Sorry, no arrow. வில் இருந்தது, அந்த அம்பு இல்லை. And we read that without this war, he will go to conquer and to conquer. ஆகையினாலே அவன் யுத்தம் இல்லாமலேயே ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம். How is it possible? எவ்வாறு அது நடைபெறக்கூடும்? He is conquering people upon people. We read in Daniel that because of his deceit, he will conquer the people. தானியேல் புத்தகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அவன் அவர்களை ஏமாத்தி ஜெயிப்பான் என்று நாம் அங்கே பார்த்தோம். The greatest deception will be the coming of Antichrist. அந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய வருகைதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றாக இருக்க போகிறது. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? Most of the religion, they're waiting for a leader to come. இந்த உலகில் உள்ள அநேக மதங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு தலைவன் வருவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். You know, Christians are waiting for Christ. கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And Jewish people are waiting for their Mashiach. யூதர் ஜனங்கள் மேசியாவுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And Muslim people are waiting for Imam Mahdi. இஸ்லாமியர்கள் இமாம் மஹ்தீன் என்ற ஒரு நபருக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And the Hindus, they say Krishna will come again. இந்துக்கள் கிருஷ்ணா என்பவர் திரும்ப வருவார் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So most of the religion, they're waiting for a leader to come to solve the world problems. ஆகினாலே உலகில் உள்ள எல்லா மதஸ்தரும் இந்த உலகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் தீர்த்து வைப்பதற்காக ஒரு தலைவர் வருவார் என்பதை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். Here a man comes on a white horse. He is going to deceive the people, to conquer the people. இங்கு வெள்ளை குதிரை மீது ஏறி ஒரு நபர் வருகிறார். அவர் ஜனங்களை ஜெயிப்பவனாக ஜனங்களை ஏமாற்றி கொண்டு வருவான். Once the Holy Spirit along with the church is taken off from here, பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையோடு கூட இந்த உலகிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, as we read in chapter 13 of Revelation and 17 of Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்திலும் 17ஆம் அதிகாரத்திலும் வாசிக்கப்பட்ட வசனங்களின்படி the religion will become one. இந்த மதங்களானது ஒன்று சேர ஒரே மதமாக மாறிவிடும். I read from this paper what Pope was asked 2-3 days back. நான் இந்த செய்தித்தாளிலே 2-3 நாட்களுக்கு முன் போப்பாண்டவர் என்ன பேசினார் என்பதை குறித்து வாசித்தேன். Pope also invited faithful of all religions to spiritually unite in prayer, fasting and work, charity on May 14, imploring God to help humanity overcome the coronavirus. I will tell you two simple. Pope is calling all the religions to unite together. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து மதங்களும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று போப்பாண்டவர் கேட்டுக்கொண்டார். They should fast and pray on May 14th. மே 14ஆம் தேதி அனைவரும் உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும். This is exactly what will happen. Our church is removed. இதுதான் நிச்சயமாக நடக்க போகிறது. The religion will unite together. இந்த மதங்களானது ஒருமித்து ஒருங்கிணைக்கப்படும். The leader will be false prophet. He is called as false prophet. அதனுடைய தலைவன் ஒரு கள்ளத்தீர்க்கதரிசியாக இருப்பான். And he will tell this man who has come on world politics, he is the one who we were waiting. He is Mashiach, he is Christ, and he is Imam Mahdi, and the religious people, they will accept him, most of them. இந்த மதம் சார்ந்த உலகத்தை பார்த்து இந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசியானவன் இந்த அந்திகிறிஸ்து தான் நீங்கள் காத்து கொண்டிருந்த மேசியா, அவர்தான் இமாம் மஹதி, அவர்தான் கிருஷ்ணா, இவ்வாறாக அவர்களை அவன் ஏமாற்றி சொல்லுவான். That will be the greatest deception the world has ever seen. இந்த உலகம் இதுவரையிலும் கண்ட மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்று வேலை அதுவாகத்தான் இருக்கும். This is what we read in Matthew chapter 24, not to the church but to the people who are left here after the rapture. இதுதான் மத்தேயு 24 நாம் பார்த்தோம். அது சபைக்காக அல்ல, அந்த சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு யூதர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியமாய் இருக்கிறது. That's what you read in Matthew 24:24. அதேதான் மத்தேயு 24:24 நாம் வாசித்தோம். Signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.
கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் தளத்துக்களாக அந்த நம்ம வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். Along with that, there was a question in 2 Thessalonians chapter 2. 2 தெசலோனியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே இதோடு கூட மற்றொரு கேள்வி இருக்கிறது. It's the same thing, verses 11. 2 தெசலோனியர்ல அது 11வது வசனம். 2 Thessalonians chapter 2 and verses 11. And for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie. ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் 2 தெசலோனிக்கேர் 2 verses 11. 2:11. ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கணிக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார். The reason is told in verses 10. அதனுடைய காரணம் என்னவென்று 10வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். With all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினர் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும். In the tribulation period, இந்த உபத்திரவ காலத்திலே if people think that they are going to be, they will believe in the Lord to be saved. This verses clearly teaches, if you have heard the gospel and if you are purposefully rejecting it, you will not be able to believe and be saved at that time. இப்பொழுது நாம் சுவிசேஷத்தை கேட்கிறவர்கள் அவர்கள் வேண்டுமென்றே இந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடுவார்களானால் பிற்பாடு அவ்வாறாக அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று அந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. And here we read like this. இங்க நாம் எவ்வாறாக வாசிக்கிறோம்? Because they did not receive the love of the truth, they didn't believe the truth or receive the truth when gospel was preached to them. சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனபடியால் என்று சொல்லும் பொழுது சுவிசேஷமானது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது அவர்கள் அது வேண்டாம் என்று தள்ளினபடியினாலே என்று பார்க்கிறோம். So judgment should come upon them. That's what verses 12 says. நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் மேல் வரும் என்று 12வது வசனம் நமக்கு சொல்கிறது. They should be condemned, those who didn't believe the truth. அந்த சத்தியத்தை விசுவாசாமல் போனவர்கள் அவர்கள் அங்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைவார்கள் என்று நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். So instead of the Holy Spirit, God will send a powerful delusion so that the people will believe that lie. பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஜனங்கள் இந்த பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக தேவன் பெரிய ஒரு வஞ்ச ஆவி அங்கு அனுப்புவார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So they are going to believe Antichrist. That's what the Bible scripturally teaches. ஆகையினாலே வேதாகம் போதிக்கிறபடி அவர்கள் அந்திகிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பார்களா? If anyone is going to receive his mark or if they bow down before him, அவரை வணங்குகிறவர்கள் மேல ஒரு முத்திரை அடையாளமாக பதிக்கப்படும். We read in chapter 14 of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14வது அதிகாரத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? That we read in verses 9 that the third angel followed them saying, yeah, those who அவர்களுக்கு பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளுகிறவனவனோ என்று பார்க்கிறோம். And verses 10 says what will happen to them? அவர்களுக்கு என்ன நடைபெறும் என்று 10வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினியாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் பார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமாகிய மதுவை குடித்து பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் பாதிக்கப்படுவான். Yes, they are going to be tormented day and night in the fire of brimstone. அவர்கள் இரவும் பகலும் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் பாதிக்கப்படுவான் என்று நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். This is because they don't believe the gospel, so God will make them to believe the lie, Antichrist, and those who believe him, they will take his mark or bow down before him, and they will be eternally thrown into fire. உண்மையான சுவிசேஷத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியினாலே பொய்யான அந்திகிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும்படியாக தேவன் அவர்களை செய்வார். அவ்வாறு அவர்களை விசுவாசித்த பொழுதினுடைய விளைவாக
அவர்கள் அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற நரகத்திலே என்றென்றைக்குமாக தள்ளப்படுவார்கள். This is what the powerful delusion scripture says. இதுதான் பெரிய வஞ்சகம் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. And one more question asked me, I will close with that. வேறொரு கேள்வியும் கூட என்னிடத்திலே கேட்கப்பட்டது, இதோடு கூட நான் முடிக்கிறேன். If believers are raptured secretly, then will not the whole world know about it and think about it? அவ்வாறாக சபையானது அனைவரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது, ரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது, உலகம் முழுவதும் அது தெரிந்தவுடனே உலகம் அதை குறித்து யோசிக்காதா என்பது அந்த கேள்வி. How can the Antichrist convince the world when everyone knows that rapture has taken place? இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது உண்மை என்று உலகம் முழுவதும் தெரியும் பொழுது அந்த அந்திகிறிஸ்துவானவன் கூறுகிற காரியங்களை அவர்கள் எவ்வாறு நம்புவார்கள்? We have a wrong thinking. நமக்கு தவறான ஒரு யோசனை உண்டு. You know, lift your eyes and look into the communist countries. நீங்கள் இந்த பொதுவுடைமை கட்சிக்காரர் ஆளுகிற நாட்டை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள். Russia, China, etc. ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகள். How many believers are there? அங்கே விசுவாசிகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? There are believers, but number is very, very few. அங்கு விசுவாசிகள் உண்டு, ஆனால் எண்ணிக்கையிலே அவர்கள் மிக மிக குறைவு. Look at the Western nations. இந்த மேற்கத்திய நாடுகளை பாருங்கள். Why the churches are being closed there? ஏன் அங்கு சபை கட்டிடங்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது? People are not there to go to the churches, the new generations. இந்த புதிய தலைமுறையிலான ஜனங்கள் சபை செல்வதை விரும்பவில்லை. Churches are being closed in US, in Australia and other places, Western countries. அமெரிக்காவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் மற்ற அநேக மேற்கத்திய நாடுகளிலும் சபை கட்டிடங்கள் எல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. If things goes like this, you are going to find out many churches will be closed because there won't be any people there. அங்கு இவ்வாறாக காரியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுமானால் அங்குள்ள சபை கட்டிடங்கள் ஜனங்கள் இல்லாதபடியினாலே, வருபவர் இல்லாதபடியினாலே பூட்டப்பட்டு இருக்க போகிறது. You take the place you are living, Chennai. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சென்னையை பார்ப்போம். How many people are saved there among this mass of people? இந்த பெருங்கூட்டம் ஜனத்திற்கு இடையிலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? Christ told the road to destruction is wide and many are going, but the people who are saved through narrow and few see that. You know, கிறிஸ்துவானவர் இதற்குள் சொல்லும் பொழுது அழிவுக்கு போகிற வழி விசாலமாய் இருக்கிறது, ஆனால் தேவனிடத்திற்கு செல்லுகிற வழி மிகவும் குறுகியது என்று சொன்னார். I believe comparatively the people are few and the rapture take place, there won't be much difference on this world. ஆகியனாலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மிக குறைவாயிருக்கிறபடினாலே சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாலும் உலகத்திலே அது பெரிய மாற்றங்கள் ஒன்றும் கொண்டு வராது என்றுதான் நான் நம்புகிறேன். This world will go just like that. இந்த உலகமானது அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கும். Offices will be there. அலுவலகங்கள் அப்படியே நடக்கும். Factories will be there. தொழிற்சாலைகள் அவ்வாறே இயங்கும். Business will be there. வியாபாரங்கள் வேலைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடைபெறும். Maybe some of the businesses are closed and they may bring some excuses or some theory that some of the people are vanished or gone. They don't know where they are. சில வேலைகள் அல்லது தொழில்கள் ஒருவேளை மூடப்படும். அது சில ஜனங்கள் காணாமல் போய்விட்டார் என்பதற்காக அதற்கு சில காரணங்களை அவர்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பார்கள். I have a different thinking from Revelation chapter 13. Turn with me to Revelation chapter 13. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்தை குறித்து எனக்கு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டம் உண்டு. And there it is told about Antichrist. அங்கு அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. Chapter 13 and verses 6. You read verses 6. 13ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 6வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது. Then he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle and those who dwell in heaven. அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தை அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது. How can you know there are people there? இதான் ஜனங்கள் அங்கு உண்டு என்று எவ்வாறு உங்களுக்கு தெரியும்? There is a talk here that one day rapture people will be taken up.
அந்த ஒரு நாளிலே இந்த ஜனங்களானது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்ற ஒரு பேச்சு இங்கெல்லாம் நடைபெறுகிறது. So they know if they are taken up, they are going to be taken up to heaven, up. ஆகையினால எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள், ஆனால் அது மேலே பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். They may not be able to see. அவர்களால் ஒருவேளை அது பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம். But Antichrist opening up his mouth to blaspheme those who dwell in heaven. Yes. ஆனால் பரலோகத்திலே வாசமாயிருப்பவர்களையும் தூஷிப்பதற்கு கூட அந்திகிறிஸ்துவானவன் தன்னுடைய வாயை திறக்கிறான். He is blaspheming against God and he is blaspheming against the people who are dwelling there. That means we who have been taken up. He will think and tell that they are the people making problem in this world. அவர்கள் தேவனை அவன் தூஷித்தான், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிற விசுவாசிகளையும் அவன் தூஷிப்பான். அவனுக்கு தெரியும் நாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறோம் என்று. ஆனால் இந்த உலகத்திற்கு இவர்களால் தான் உலகத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்தது என்பதை அவன் சொல்லுவான். Yes, thank you. These are the questions asked me. மிக நன்றி. என்னிடத்திலே கேட்ட கேள்விகள் இவைகள் தான். I thought of clarifying because it is crucial with the study we have done yesterday. ஏற்கனவே நாம் செய்த ஆய்வின்படி இது மிக முக்கியமான கேள்வியானபடியினாலே அவை நான் வெளிப்படுத்தினேன். Hope it is clarified and you are clear with that. And one more class we have tomorrow. நீங்கள் அது புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். And I will try to conclude this study tomorrow. இந்த ஆய்வை நாளைக்கு முடிக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். Thank you very much. நன்றி. I need your prayers. Continue to remember me in your prayers. உங்களுடைய ஜெபம் எனக்கு தேவை. உங்கள் ஜெபங்களிலே என்னை தொடர்ந்து நினைவு கூறுங்கள். Thank you. நன்றி. Christ is in because of immortal power. கர்த்தாவே, மறுபடியும் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் இந்த மாலை வேளையிலே கூடி வந்து கர்த்தாவே உம்முடைய வேதத்திலிருந்து அருமையான சத்தியங்களை நாங்கள் ஒருமுறை கூட நாங்கள் கேட்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடிய காரியங்கள் கர்த்தாவே கடைசி காலங்களிலே நடக்கக்கூடிய அந்த காரியங்களையும் நாங்கள் ஒருமுறை கூட நாங்கள் எங்களுடைய மனதிற்கு உங்களுடைய வசனங்களின் மூலமாக கொண்டு வந்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த கடைசி காலத்தை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்தும் நாங்கள் இந்த நாட்களிலே இந்த வேளையிலே நாங்கள் பார்த்தோம். கர்த்தாவே, அந்தி கிறிஸ்து சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு இந்த பூமியிலே வருவான் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, அந்தி கிறிஸ்து மூலமாக அநேகம் பேர் வஞ்சிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, அந்த நாட்களிலே உம்மை அறியாதவர்கள் பெரிய ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைவார்கள் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, உம்முடைய வருகை வரும்போது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நாங்கள் பரலோக ராஜ்யத்திலே உம்முடைய கல்யாண காரியங்களிலே நாங்கள் ஈடுபட்டு திரும்பவுமாக கல்யாண விருந்துக்காக நாங்கள் பூமியிலே வருவோம் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, எங்களுக்கு அருமையான சத்தியங்களை நீர் வசனங்களின் மூலமாக எடுத்து காட்டி வருகிற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த சத்தியங்களை எங்களுக்கு கொண்டு வருகிற இந்த அருமையான தாசனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, அங்கிளை எங்கள் மத்தியிலே இந்த 3 நாட்களாக நீர் எங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தி வருகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அங்கிளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய ஊழிய காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தியர்களும் ஊழிய காரியங்களிலே நீர்தாமே கூட இருந்து அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நாட்களிலும் நாங்கள் இந்த கொடூரமான இந்த வைரஸ் பாதிப்பிலே இந்த உலகம் சென்று கொண்டிருக்கும் போது
உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் இவ்வாறாக கேட்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய சத்தியத்தின் ஆழங்களை நாங்கள் அறிந்து கொண்டவர்களாக இன்னும் கர்த்தாவே உமக்கு ஒரு பயத்தோடு பக்தியோடு ஜீவிக்கத்தக்கதான ஒரு சாட்சியுள்ள ஜீவியம் செய்ய நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, இதற்காக பிரயாசப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பாதத்திலே தருகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தியலும். கர்த்தாவே, சபை மூப்பர்களை உம்முடைய பாதத்திலே வைக்கிறோம். அவர்கள் எடுத்த பிரயாசங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, உமக்கு சித்தமானால் நாளை தினத்திலும் இதை போல நாங்கள் ஒரு அருமையான நேரத்திலே நாங்கள் கூடி உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து உம்முடைய சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்கத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். மொழிபெயர்த்த அருமையான அங்கிளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான நேரமாக கொடுத்தபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம். மீதிய நேரங்களிலும் கூட இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தின் மூலம் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள பரமபிதாவே. ஆமென்.